جھاگ جو ہوتا ہے، سیلاب کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جھاگ کی مثال یہ سمجھ لیجئے، پانی جب گھومتا ہے اور گھومنے کی وجہ سے جو اوپر کچھ حصہ جم جاتا ہے اسی کو جھاگ کہا جاتا ہے۔ یا انسان جب زبان سے کچھ بولتا ہے تو ان کی جو زبان سے کچھ نکلتی ہے اسی کو جھاگ کہا جاتا ہے۔ یعنی مسلمان کی ویلو جھاگ جیسے ہو جائیں گے، یعنی کوئی اس کی ویلو نہیں دیں گے، ان سے کوئی ڈرے گا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دیکھ لیجئے پوری دنیا میں صرف ایسے 57 ملک ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے، باقی ملکوں میں بھی مسلمان پایا جاتا ہے، لیکن ہم پر گولیاں برسائی جاتی ہے، بم دھماکے کیے جاتے ہیں۔ ہماری تعداد کم نہیں ہے لیکن ہمارے اندر کمیاں ہیں اور ہمارے اندر جو دبدبے ہیں اس کو دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا گیا ہے۔ دشمن مسلمان کو دیکھ کر نہیں ڈرتا ہے، دشمن کو ہم سے کوئی ڈر نہیں ہے، دشمن یہی سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ پاور نہیں ہے اور ہمیں وہ یوں ہی بیکار سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے 1400 سال پہلے یہ پیشین گوئی کی تھی جو ہمارے سامنے آج زندہ ثابت مثال بن گئے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے۔ بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین، میری ماؤں بہنوں، جیسے جیسے دن گزرتا ہے ہمارے سامنے قیامت اتنی ہی قریب آ رہی ہے۔ ایک تو ہماری زندگی کا پتہ نہیں، حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات بھی ختم ہونے کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہو جانا، اس دنیا میں آ جانا، یہی اس بات کی دلیل ہے اور میسج ہے کہ قیامت اب قریب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح دو انگلی آپس میں ملی ہوئی ہے، اٹیچ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ میں آ گیا دنیا میں، اس کا مطلب سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور اوپر سے قیامت بھی دن بہ دن قریب آتی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس کا خیال اور احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں کا سوال یہی ہے، اعتراض یہی ہے کہ باپ کے زبان سے یہ بات نکلی، دادا کے زبان سے بات نکلی، ہمارے پوروج یہی کہا کرتے تھے قیامت ہوگی ہوگی، کب آئیں گی؟ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، سائنس جب کوئی بات کہتی ہے ہم اور آپ اس کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، سائنس کی بات کو ہم خدا تسلیم کر لیتے ہیں، حالانکہ قرآن نے اسی چیز کو شروع ہی سے لے کر ابھی تک وہی چیزیں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ سائنس کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں، وہی سائنس آج یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، جن کو قرآن میں کہا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک دن آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور یہ جو سورج پیدا ہوا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، سائنس کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے، ایشور نے پیدا کیا ہے یا پھر یہ جنم لیا ہے تو ایک دن ان کا بھی خاتمہ ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قیامت کی تیاری کریں، دنیا بھی زندگی میں نہ پڑے۔ آپ نے اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، لوگوں، قیامت بالکل قریب ہے، تم قیامت کے آنے سے پہلے پہلے دیکھو گے وَيَكْسُرَ الْفِتَنْ، فتنہ زیادہ ہو جائے گا، وَيَكْسُرَ الْفِتَنْ، فتنہ زیادہ ہو جائے گا۔ لوگوں کو آزمائش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین بہت طریقے امتحانات سے گزاریں گے، بہت مشکلات ہمارے سامنے آئیں گی، لوگوں کو آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین ہم پر عذاب بھی نازل کرے گا اور دیکھے گا کہ بندہ کتنا برداشت کرتا ہے، بندہ کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ان فتنوں سے ہمیں اور آپ کو دوچارہ ہونا پڑے گا۔ اس فتنے کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا۔ آپ مدینے کے کسی
مدینے کی کسی گلی میں، کسی ٹیلے میں، کسی پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، کسی ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں، کسی پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، بارش کا موسم ہے، بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، اے لوگوں، یہ جو تم بارش کی بوندیں دیکھ رہے ہو، یہ جو بارش کا قطرہ تم دیکھ رہے ہو، یہ بارش کا قطرہ تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اے لوگوں، حل ترون ما ارا، کیا میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو، میں جو دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ نہیں، اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے لوگوں، میں عنقریب میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ جو فتنہ بارش کی شکل میں تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے۔ کچھ کام ہے کیا؟ میں آواز ہی صحیح نہیں۔ کیسے گر جاتا ہے؟ کچھ رکھ دیجیے۔ ہیلو ہیلو چیک ہیلو ہیلو چیک ہیلو ہیلو چیک ہیلو۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں عنقریب دیکھ رہا ہوں کہ فتنہ تمہارے گھروں میں داخل ہوتا ہے، یعنی جب بارش کی بوندیں گھروں میں داخل ہوتی ہے، بارش کا قطرہ گھروں میں داخل ہوتا ہے تو ہم اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح میں فتنے کو دیکھ رہا ہوں، وہ فتنہ جس سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگوں اس فتنے سے بچو جو صرف خاص لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا۔ وہ فتنہ آئے گا تو نمازی کے گھر میں بھی آئے گا، وہ فتنہ آئے گا تو بے نمازی کے گھر میں بھی آئے گا، وہ فتنہ آئے گا تو چوروں کے گھروں میں بھی آئے گا، ڈکیتوں کے گھروں میں بھی آئے گا، مالداروں کے بھی گھروں میں آئے گا۔ یعنی جب فتنہ آ جائیں، جب وہ عذاب آ جائیں تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اس فتنے سے بچو جو فتنہ تمہارے گھروں میں بارش کی بوندوں کی طرح داخل ہوں گے، بارش کی بوندوں کی طرح داخل ہوں گے۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگوں نیکیاں کرنے میں جلدی کیا کرو۔ ہم اور آپ یہی سوچتے ہیں آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے، ارے اس ہفتہ چھوڑو آئندہ ہفتہ کر لیں گے، اس مہینہ چھوڑو آئندہ مہینہ کر لیں گے، آنے والا سال کر لیں گے۔ یہی سوچ ہمیں اور آپ کو گرا دیتی ہے، یہی سوچ ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ کسی کو کہو کہ نماز پڑھو، وہ کہے گا کل سے نماز پکڑ لیں گے۔ کسی کو کہو تیاری کرو ایگزام آنے والا ہے، وہ کہے گا آج چھوڑ دیتا ہوں کل کر لوں گا، کہے گا اس ہفتہ آرام کر لیتا ہوں دوسرے ہفتہ کر لوں گا۔ ایسی سوچ رکھنے والے بہت حد تک کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، اس فتنے کی آنے سے پہلے نیکیوں کرنے میں جلدی کرو، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو۔ قطع اللیل المظلم،
जो फितना तारीक रात में अंधेरी की तरह होंगे, यानी जब अंधेरी रात होती है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। अंधेरी रात होती है, आसमान की तरफ झांक कर देखते हैं तो हमें सितारे भी नजर नहीं आते हैं, हमें चांद की रोशनी भी नहीं मिल रही है। वो जब फितना आ जाएगा, हमें नमाज का रास्ता पता नहीं चलेगा, हमें ज़कात का रास्ता पता नहीं चलेगा। वो फितना आ जाएगा, हम ये भी भूल जाएंगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये सूरा और ये आयत जब तिलावत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ऐ ईश्वर तू हमें सीधे मार्ग की तरफ ले चला जिस रास्ते पर तूने इनाम किया है। लेकिन वो जब फितना आ जाएगा, हमें सच्चाई की राह नजर नहीं आएंगे, हमें और आपको सच्चाई की राह नजर नहीं आएंगे मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों जब वो फितना आ जाएगा, ईमान की वैलिडिटी, ईमान की गारंटी 24 घंटा भी नहीं होंगे, 12 घंटा भी नहीं होंगे। कोई इंसान पुख्ता इरादा करेगा, सुबह को वो मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन। शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा, सुबह मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। ईमान की गारंटी 12 घंटे तक नहीं होंगे। ऐसा इसलिए होगा मेरे प्यारे साथियों, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आप ये समझेंगे कि हम पर लाठियां चलाई जाएंगी, हम पर गोलियां बरसाई जाएंगी तो हम अपने ईमान बेच देंगे। नहीं नहीं, यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। लोग चंद दिरहम व दीनार के खातिर, चंद पैसों के खातिर, चंद सिक्के के खातिर, दुनिया की दौलत के खातिर अपने ईमान का सौदा कर लेंगे, अपने ईमान को बेच डालेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये जमाना आने से पहले पहले, उस फितने को देखने से पहले पहले नेकियां करने में जल्दी करो, नेकियां करने में जल्दी किया करो। आपने सही सुनन अबू दाऊद के अंदर फरमाया, युशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकला कमा तदाअल अकलतु इला कसअतिहा। ये हदीस हमें और आपको ये इशारा कर रही है, आपने 1400 साल पहले पेशिन गोई की। ऐ मुसलमानों की जमातों, ऐ इस्लाम के मानने वालों, एक जमाना तुम पर ऐसा आएगा, तुम देखोगे दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। यहूद और नसारा आपस में कंपटीशन करेंगे और तुमसे लड़ाई करेंगे, तुमसे मुसलसल जंग करेंगे और वैसे ही तुम पर टूट पड़ेंगे। आपने देखा होगा, आपने भोजनालय या फिर कहीं किसी पार्टी में गए होंगे, किसी दावत में गए होंगे, लोगों की खाना खाने के लिए लाइन लगी हुई है, दस्तरखान बिछा हुआ है, कोई बारी बारी आता है और खाना खाता है। कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो ऐसे टूट पड़ते खाना खाने के लिए कि कब इसका नंबर खत्म हो और कब मेरा नंबर आए। दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। मुसलमानों, ये ज़माना तुम देखोगे अपनी आंखों से और आज इसका मुशाहिदा कर लो, ये ज़माना हमारे सामने है या नहीं कि सारी दुनिया हम पर टूट पड़ गई है। मेरे प्यारे साथियों, फ़क़ाला क़ाइलुम, एक सहाबी ने कहा, एक कहने वाले ने कहा, व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया नहीं नहीं, ऐ मेरे सहाबा, उस वक्त तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी। बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम बहुत भारी तादाद में होंगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बावजूद तुम्हारी मिसाल वैसी हो जाएगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, सैलाब के ऊपर झाग जो होता है, सैलाब के ऊपर जो बुलबुले होते हैं, सैलाब के ऊपर जो झाग होता है, झाग की मिसाल ये समझ लीजिए, पानी जब घूमता है और घूमने की वजह से जो ऊपर
ऊपर कुछ हिस्सा जम जाता है, उसी को झाग कहा जाता है। या इंसान जब जबान से कुछ बोलता है तो उनकी जो जबान से कुछ निकलती है उसी को झाग कहा जाता है। यानी मुसलमान की वैल्यू झाग जैसे हो जाएंगे, यानी कोई इसकी वैल्यू नहीं देंगे, इनसे कोई डरेगा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे 57 मुल्क है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए, बाकी मुल्कों में भी मुसलमान पाया जाता है, लेकिन हम पर गोलियां बरसाई जाती है, बम धमाके किए जाते हैं। हमारी तादाद कम नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कमियां हैं और हमारे अंदर जो दबदबे हैं इसको दुश्मनों के दिलों से निकाल दिया गया है। दुश्मन मुसलमान को देखकर नहीं डरता है, दुश्मन को हमसे कोई डर नहीं है। दुश्मन यही समझता है कि मुसलमानों के पास कुछ पावर नहीं है और हमें वो यूं ही बेकार समझते हैं। मेरे भाइयों, आपने 1400 साल पहले ये पेशिन गोई की थी जो हमारे सामने आज जिंदा जाबित मिसाल बन गए हैं। आपने क्या फरमाया? सैलाब के ऊपर जो झाग होता है, बुलबुले होते हैं, उसी तरह तुम्हारी हैसियत हो जाएगी। कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, कोई तुम्हें वैल्यू नहीं देंगे। उसके बाद आपने फरमाया दुश्मन तुम्हें देख कर नहीं डरेगा। ऐ मुसलमानों, दुश्मन तुम्हें देख कर नहीं डरेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों में कमजोरी डाल देगा, वहन डाल देगा। फिर क़ाल क़ाइलुन, एक कहने वाले ने कहा, एक सहाबी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये वहन क्या होता है, ये कमजोरी क्या होती है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। आपने फरमाया ये दुनिया की मोहब्बत है और मौत की नापसंदी है। यानी मुसलमान दुनिया से मोहब्बत करेंगे और मौत को भूल जाएंगे। इस एतबार से भूलेंगे, वो कहेंगे अल्लाह हमें मौत ही ना आए। इतना याद रखिएगा मेरे भाइयों, मौत से हम बच नहीं सकते, उसकी तैयारी करके जहन्नम से बच सकते हैं। लेकिन आज जो जन्नत हमें फ्री में मिल रही है, हम उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो जहन्नम जमीन बेचकर, दौलत बेचकर, यहाँ तक के घर के सारी चीजों को बेचकर उस जहन्नम को खरीद रहे हैं और उसकी तरफ अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। अरे इस्लाम तो वो मजहब है कि अगर कोई शख्स गुनाह का इरादा करता है, अगर वो नहीं करता है तो गुनाह नहीं लिखा जाता है। अगर नेकी का इरादा करता है, पुख्ता इरादा करता है, अगर नहीं भी कर पाता है तो उसके लिए नेकी लिख दी जाती है। इससे बढ़कर मजहब कौन सा हो सकता है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। मुसलमान दुनिया से मोहब्बत करने लगेंगे और मौत को नापसंद करने लगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अनकरीब वो जमाना हमारे सामने, और अगर पूरी तरीके से जाहिर नहीं हुए तो हम जरूर देख लेंगे। दुनिया की सारी कौमें हम पर टूट पड़ेंगी। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ऐ मुसलमानों, तुमसे यहूद और नसारा जंग करते रहेंगे और बराबर सराबर जंग करेंगे, तुमसे लड़ाई करेंगे, इतनी लड़ाई करेंगे, इतनी जंग करेंगे कि वो तुम्हें दीन से निकाल देगा, तुम दीन छोड़ दोगे, तुम मुर्तद हो जाओगे। हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताओ। उनके पास जितनी ताकतें होंगी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो तुम्हें दीन से निकाल देंगे। इतना याद रखिए मुसलमानों, हमारे दुश्मन को मुसलमान से मतलब नहीं है। हमारे दुश्मन को तो मतलब यही है कि मुसलमान दुनिया में रहे लेकिन इस्लाम से अलग रहे, ये मुसलमान दुनिया में रहे लेकिन इस्लाम को छोड़ दे, ये मुसलमान दुनिया में रहे लेकिन इस्लाम के कवानीन पर अमल ना करे, इस्लाम के ज़वाबित पर अमल ना करे। हमारा दुश्मन को यही मतलब है कि मुसलमान अल्लाह का नाम ना ले, मस्जिद की तामीर ना करे, मस्जिद को आबाद ना करे। हमसे वो जंग करेंगे यहाँ तक कि मुसलमानों को दीन से निकाल देंगे। और जो शख्स दीन से निकल गया, वह मनिर्तदिद, जो मुसलमान दीन से निकल गया, इर्तिदाद को पहुंचा, इर्तिदाद कर लिया, अन दीनिही, दीन से निकल गया। जो मुसलमान इस्लाम को छोड़ दिया और वो हालत कुफ्र में काफिर होकर ही मर गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है कि ये दुनिया में भी बर्बाद है और आखिरत में भी बर्बाद है। इनकी नेकियां ज़ाया हो जाएगी, इनके अमल बातिल हो जाएंगे, इनका
कोई ऐसा अमल नहीं जो कबूल होगा, बर्बाद हो जाएंगे। और हाँ, जो शख्स दीन से पलट जाएगा, दीन को छोड़ देगा, इस्लाम से हट जाएगा, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो दीन में कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, हमें और आपको सोचनी चाहिए, हमें और आपको गौर करना चाहिए। वो ज़माने आने से पहले पहले अपने ईमान को मजबूत करना है। और जब काफिर हमसे मुकाबला करें, कुफ्फार हमसे जंग करें, मुशरिकीन हमसे जंग करें, तो हम हिम्मत से काम लें, हम अपने ईमान को और मजबूत करें। लेकिन हाँ, मुसलमान दुआ करते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। शैतान को बद्दुआ दीजिएगा, शैतान परेशान नहीं होंगे, लेकिन अमल कीजिएगा तो शैतान परेशान होंगे। बड़े पॉइंट की बात है। अगर आप शैतान को बद्दुआ देंगे, शैतान को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वही शैतान आपको नमाज से रोकेगा, वही शैतान आपको रोजा से रोकेगा, वही शैतान आपको अच्छी बात करने से रोकेगा। अगर आप कर लेते हैं तो शैतान के दिमाग में खुजली आ जाएंगे और वो खुजलाते खुजलाते वहाँ से निकल जाएंगे, वो फरार हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ लोगो ला ततरुकु स्वलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदन, कि जानबूझकर कभी फर्ज नमाज ना छोड़ना। और हाँ, फमन तरकहा मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ दी, फकत बरियत मिनहु जिम्मा, अल्लाह के जिम्मे में नहीं है कि अल्लाह उस बंदे का ख्याल रखे, अल्लाह के जिम्मे में नहीं है कि अल्लाह उस बंदे का ख्याल रखे, उसकी परवाह करे। अल्लाह के जिम्मे में नहीं है कि अल्लाह उस बंदे का परवाह करे, ख्याल करे। दुनिया में आप देख लीजिए, आपका बेटा, आपने उसको बड़ा किया, पाला पोसा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 4 औलाद है, 3-4 बेटा है, आपने उनके पीछे 5 लाख 6 लाख 10 लाख तक खर्च किया, लेकिन वही बेटा अगर छोड़ के भाग जाता है या फिर आपकी बात नहीं मानता है, आपके अंदर गैरत आ जाती है, मैंने उसको बड़ा किया, मैंने उसको पाला, मेरे नुत्फे से वो पैदा हुआ, मेरा खून उसके जिस्म में दौड़ रहा है, आपको गैरत आती है और आप उस बेटे से नफरत करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, उस अल्लाह के बारे में याद कीजिए जिसने सारे जहां को पैदा किया, पूरी कायनात को पैदा किया, और वही बंदा अल्लाह की ना सुने, अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह को माने, अल्लाह को छोड़ के किसी और को तरजीह दे, तो अल्लाह कैसे उस बंदे का ख्याल रखेंगे, अल्लाह कैसे उस बंदे की परवाह करेंगे। इसलिए अल्लाह फरमाता है, जिसने जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ी, मेरे जिम्मे में नहीं है कि मैं उस बंदे की भी परवाह करूं। इसलिए मुसलमानों, तुम्हें काटा जा रहा है, तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हें सताया जा रहा है, कभी बाबरी मस्जिद छीन ली जाती है, कभी मस्जिद अक्सा पर अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है। जो मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है, जो मस्जिद अक्सा तमाम बहुत सारे अंबिया किराम की कब्र की जगह है, जिस जगह पे, जिस सरजमी पे बहुत सारी अंबिया किराम की कब्र मौजूद है, जिस जगह से आप मेराज पर सब तशरीफ ले गए, जिस जगह से आप मेराज का सफर किए, लेकिन आज उस जगह को छीनने की कोशिश की जा रही है। और हम ये कहते हैं कि अल्लाह को अगर बचाना हो तो अल्लाह उसको जरूर बचा लेगा। लेकिन हाँ, हमने नमाज़ें छोड़ी, हमने रोजा छोड़ा, हमने हज करना छोड़ा, हमने भलाई की बातें छोड़ी, अल्लाह मुसलमान बंदे की कैसे परवाह करेगा, कैसे ख्याल रखेगा, और मुसलमानों की मस्जिदों की कैसे हिफाजत करेगा। जब हिफाजत की जरूरत पड़ी तो अबाबील को भेज के खाने काबा की हिफाजत कर ली। मुसलमानों, अपने अंदर गैरत पैदा करो और ये सोचो कि हमारे अंदर क्या गलती है। और आप देख रहे हैं जाती दुश्मनियां, लड़ाई फिलिस्तीन और इजराइल का है, दोनों के बीच जंग चल रही है, लेकिन कोई दूसरा देश ये कह रहा है कि नहीं, हमास आतंकी है। देख रहे हैं, हम अपनी जायदाद मांगने के लिए, हम अपना हक मांगने के लिए जाएं तो हमें आतंकी कह दिया जाता है, हम अपने हिस्सेदारी की बात करें तो हम आतंकवादी है। लेकिन हाँ, कोई अगर किसी की जमीन छीने, कोई किसी का मकान छीने, कोई किसी के हॉस्पिटल पर बम धमाके करे, कोई किसी को गाजा पट्टी से निकाल कर भगा दे, मार कर भगा दे, निकाल दे, मुसलमानों हमारे अंदर गैरत तो होनी चाहिए कि उल्टे ही इल्जाम हम पर दिया जा रहा है, उल्टे चोर कुतवाल को डांटे,
चोरी ऊपर से सीना जोरी, चोरी भी कर रहा है और ये भी कह रहा है कि हाँ गलत ये है कि हम अपनी ज़मीन और अपने हक की बात करें तो हम आतंकी है। मुसलमानों, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए सबका यही नारा था, सबने यही बात कही थी कि फिलिस्तीन कैसे आतंकवाद हो सकता है, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। लेकिन आज देख लीजिए हालात कितने बदल गए हैं कि यही फिलिस्तीन जिन्होंने इजराइल को बसाया, यही फिलिस्तीन जिन्होंने इजराइल को जगह दी, मेरे प्यारे साथियों, आज इन्हीं को आतंकवादी कहा जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, अपने अंदर गैरत पैदा करो कि हमारे मुल्क कहाँ जा रहे हैं और हम किस सिमत की तरफ जा रहे हैं। हमें और आपको गौर करना चाहिए, गैरत आनी चाहिए और उन मासूम बच्चे के लिए दुआ करनी चाहिए। सबसे ज्यादा छोटे बच्चे पर वार किया गया, मासूम बच्चे को मारा गया। इस्लाम को जिहादी और आतंकवादी कहने वालों, इस्लाम तो मजहब है जिन्होंने ये कहा कि किसी बूढ़े को जंग के अंदर कत्ल ना करो, किसी बच्चे पर अटैक ना करो, किसी बच्चे को ना मारो, दरख्तों को ना जलाओ, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाओ, कारोबार में आग ना लगाओ। इस्लाम तो वो मजहब है कि औरतों को जंग के अंदर ना मारो, बच्चे को ना मारो। जंग के अंदर कुछ भी देखा नहीं जाता है कि कौन बूढ़ा है कौन बच्चा है, लेकिन इस्लाम इसकी भी पाबंदी तुम्हें लगा रहा है और कह रहा है ऐ लोगों, किसी बच्चे के ऊपर जुल्म ना करो, किसी औरत को ना मारो, किसी बूढ़े को कत्ल ना करो। इस्लाम ही तो मजहब है। लेकिन हाँ, इल्जाम हम ही पर आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बहुत बड़ा दुश्मन यमामा का गवर्नर है, नाम है सुमामा इब्न उसाल, मौके की तलाश में रहता था कि कब अल्लाह के रसूल को मिले, गर्दन उड़ा दिए जाएंगे। सहाबा को गालियां देने वाले इतना बड़ा कट्टर दुश्मन पकड़कर लाया जाता है, कैदी बनाकर लाया जाता है, मस्जिद नबवी में लाया जाता है। खबर होती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मदीने में सुमामा इब्न उसाल की गिरफ्तारी हुई है। अल्लाह के रसूल, यही सुमामा है, यमामा का गवर्नर है, आपको गालियां देते थे, आपकी सहाबा को गालियां देते थे। आपने फरमाया सुमामा इब्न उसाल को मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दो, मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दो। सुमामा इब्न उसाल को बांध दिया गया। अल्लाह के रसूल आए और सुमामा से पूछा, मा शानुका या सुमामा, ऐ सुमामा क्या हाल है। सुमामा ने कहा, गिरफ्तारी करा के हाल पूछ रहे हैं। सुमामा क्या बात है। सुमामा ने कहा, ऐ अजनबी, ऐ मोहम्मद, नबी मानते ही नहीं थे, ऐ मोहम्मद, ऐ फला, इन तख्तुलनी तख्तुल ज़ाद मिन, अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दीजिए, व इन तुनइम अला शाकिर, अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए। अगर मुझे छोड़ रहे हैं तो ये आपका बड़ा एहसान होगा, क्योंकि आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप तो दोनों जहां के लिए, सारे जहां के लिए, मवेशियों के लिए, जिन्नात के लिए, इंसान के लिए रहमत है। अगर आप मुझे छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए, ये आपका बड़ा एहसान होगा, आपका बड़ा एहसान होगा। अगर कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दीजिए, इसलिए कि मैंने आपको कत्ल के इरादे से आया, इसलिए कि मैंने कत्ल की नीयत से आया, मैं वाकई बड़ा मुजरिम हूँ। कत्ल करना चाहे कत्ल कर दीजिए, छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए। आपने फरमाया सुमामा, आज मैं आपको छोड़ रहा हूँ। सुमामा को छोड़ दिया। दूसरे दिन आए, सुमामा क्या हाल है। माइन कया सुमामा, आए सुमामा क्या हाल है। सुमामा का वही जवाब, आए फला, अगर आप मुझे छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए, कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दीजिए। कत्ल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं होंगे, अगर छोड़ना चाहेंगे तो मेरी बीवी बच्चों के ऊपर आपका बड़ा एहसान होगा। आपने उसको उस दिन भी छोड़ दिया। फिर तीसरे दिन आए, तीसरे दिन भी सुमामा का वही जवाब। आपने फरमाया सुमामा जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। सुमामा को आज़ाद कर दिया गया। इतना बड़ा दुश्मन है लेकिन सुमामा आज़ाद है, सुमामा को छोड़ दिया गया, सुमामा चला गया। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी ही दूर में एक कुआं नजर आया, वहीं पर सुमामा बैठ गए और बैठने के बाद सुमामा कुएं में
کچھ ڈالتا ہے، برتن وغیرہ ڈالتا ہے اور پانی اٹھاتا ہے، اسی جگہ پہ نہاتا ہے، نہا دھوا کر پھر اسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ثمامہ واپس آ گیا تو پوچھا ثمامہ کیا بات ہے، کیا کسی میرے صحابہ نے تجھے تکلیف دی ہے، کیا بارڈر میں کسی نے پریشان کیا ہے؟ ثمامہ کہتا ہے کہ نہیں اے اللہ کے رسول، نہیں میں خود سے آیا ہوں، اے اللہ کے رسول، جب تک میں باندھا ہوا تھا تب تک آزاد تھا، جو چاہا میں نے آپ کو بکا، جو چاہا جتنی گالیاں دینا چاہیے آپ کو گالی دی، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو اب یہ آزادی نہیں ہے، حقیقت میں اب قید ہو گیا ہوں، اب میں اسلام لے آنا چاہتا ہوں۔ اسی جگہ پہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ثمامہ پر آپ نے کوئی ٹارچر نہیں کیا، ثمامہ پر آپ نے کوئی ظلم و زیادتی نہیں کیا، ثمامہ پر آپ نے اتیاچار نہیں کیا۔ ثمامہ نے نبی اکرم کا اخلاق دیکھا، نبی اکرم کی سیرت دیکھی، اسی جگہ پہ اسلام لے کے آ گئے۔ اس کے بعد ثمامہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہیں اسلام لانے سے پہلے یہ جو مدینہ شہر ہے، یہ جو آپ کی بستی ہے، میں دنیا کی ساری بستیوں سے آپ کی بستی کو گندی کہلایا کرتا تھا، آپ کے شہر کو گندا شہر کہلایا کرتا تھا، اور آپ کا چہرہ جو ہے میں سب سے آپ کا چہرہ گندا سمجھا کرتا تھا، لیکن اے اللہ کے نبی، میں اسلام لے کر آ گیا ہوں، میں اب آپ کے چہرے کو دنیا کا حسین چہرہ مان رہا ہوں، آپ کی بستی کو دنیا کی سب سے خوبصورت بستی مان رہا ہوں، آپ کے شہر کو میں دنیا کا سب سے خوبصورت شہر مان رہا ہوں۔ پھر بھی آپ کے اندر غیرت نہیں آئی کہ اس نے مجھے اسلام لانے سے پہلے گندا چہرہ کہا۔ جس چہرے کے بارے میں عرش والے نے سراجم منیرا، جس چہرے کے بارے میں عرش والے نے کہا سراجم منیر، کہ یہ چہرہ روشن چراغ ہے، چمکتا ہوا چراغ ہے، جس چہرے کے بارے میں حضرت عائشہ یہ شعر پڑھا کرتی تھی، لنا شمس وللآفاق شمس، اے لوگو ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے، لیکن ہاں شمسی خیر، میرا سورج بہتر ہے من شمس السماء، آسمان کے سورج سے، ہاں اس لیے کہ فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس طالع بعد العشاء، میرا سورج تو وہ ہے جو رات کے وقت عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے، آسمان کا سورج تو ہے جو دن کے اجالے میں چمکتا ہے، دن کی روشنی میں چمکتا ہے، میرا سورج رات میں جب میرے بستر پہ آتے ہیں تو چمک اٹھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس چہرے کے بارے میں عائشہ نے سورج سے تشبیہ دی اور کہا آسمان کے سورج سے میرا سورج بہتر ہے، اللہ کے رسول کو عائشہ چہرہ، اللہ کے رسول کے چہرے کو، اللہ کے رسول کو خوبصورت چہرہ کا اور سورج سے تشبیہ دیے، اسی سورج کو ثمامہ ابن اسال نے گندا چہرہ کہا ہے، اسی چہرہ کو ثمامہ ابن اسال نے گندا چہرہ بتلایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی حسان ابن ثابت نے یوں کہا کہ اے لوگو وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اے لوگو میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین و جمیل چہرہ کسی کا نہیں دیکھا ہے، میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین و جمیل چہرہ کسی کا نہیں دیکھا ہے، اور دنیا کے اندر کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی اکرم کا چہرہ کو گندا بتلایا جا رہا ہے، پھر بھی آپ اس کو سزا نہیں دے رہے، پھر بھی آپ کے اندر غیرت نہیں آ رہے ہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے والوں، اسلام کو آتنکواد سے جوڑنے والوں، اسلام کو دہشت گرد کہنے والوں، اس واقعے سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کے اوپر پریشر نہیں ڈالا، ثمامہ نبی اکرم کے اخلاق سے اسلام لے کر آ گئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اگر اپنا حق مانگے، مسلمان اگر اپنا حق مانگے تو کیا کہا جاتا ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہیں، لیکن ہاں آپ کی زمین پر کوئی چڑھائی کرے تو کہے گا اے بھائی یہ دیش بھکت ہے،
تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ دنیا کر رہے ٹھیک ہے، لیکن ضروری ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان کے لیے دعا کریں۔ ضروری ہے کہ قبلہ اول کی ہم اور آپ حفاظت کریں، کیونکہ قبلہ اول مسجد اقصی سے ہمارا رشتہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک قرآن چیخ چیخ کر اعلان کرتا رہے گا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ لوگوں بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے نبی اکرم کو معراج کا سفر کرایا مسجد اقصی سے مسجد حرام تک۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسجد اقصی کا ذکر قرآن میں موجود ہے، کیوں نہ ہم دل لگائیں، کیوں نہ ہم اس سے محبت کریں، کیوں نہ ہم آزادی کی لڑائی لڑیں، کم از کم ہم بیٹھے دعا تو کر سکتے ہیں، کم از کم ہم اپنے ایمان کو مضبوط تو کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی سے ہمارا رشتہ اس وقت تک جڑا رہے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنے پیسوں کو بھی خرچ کریں گے، ضرورت پڑے، لیکن ہاں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جب لوگ اللہ کو ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، اعراض کرنے لگیں گے، منہ موڑ لیں گے، تو ان کی روزیوں میں تنگی ہو جائیں گی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ان کی روزیوں میں تنگی ہو جائے گی، برکت نہیں ہوگی، اور اس شخص کا انجام یہ ہوگا قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کسی نے کہا آنکھ تو ہوگی لیکن وہ دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے، کسی نے کہا آنکھ ہی نہیں ہوگی، لیکن ہاں میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوئے ہیں اور ہم پر طرح طرح کے عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، تلیت هذه الآیہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو ہم نے تمہیں زمین میں رزق دیا ہے پاکیزہ اور حلال رزق کو کھاؤ۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام سعد بن ابی وقاص ہے، کھڑے ہو کر اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے، مسلمان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں، ہم دعا کریں تو اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول کر لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول نے کہا اے سعد، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی خوراک کو پاک کر لو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، جائز طریقے پر چلو، ناجائز طریقے سے بچ جاؤ، حلال کو اپناؤ گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اطیب مطعمک، اپنے خوراک کو پاک کر لو، اپنی غذا کو پاک کر لو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس بندے نے، اگر کسی بندے نے، کسی انسان نے حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر ڈالا، حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا، اس شخص کی 40 روز تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی، تو ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا جس بندے کی پرورش سود سے ہو، جس بندے کی پرورش ربا سے ہو، اس کے لیے آگ بہتر ہے، جہنم بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کھانا جو ہے حلال نہیں ہے، ہماری غذا جو ہے حلال نہیں ہے، ہماری غذا حرام ہے، ہم حرام کو اپنا لیے ہیں، حلال سے کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے اور ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اتنا پڑ گئے ہیں کہ میرے پیارے ساتھیوں ہم نے آخرت کو ہی فراموش کر دیا۔ جن آخرت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ آخرت کی زندگی زیادہ باقی رہنے والی ہے۔